नमस्कार पिलामणी मु आपण मानक स्वागत करुची स्टडी विथ मौसुमी यूट्यूब चैनल को। आज आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहीर प्रथम पद्य जन्मभूमि विषय रे पढ़िबा। जन्मभूमि एही कवितार कवि मधुसूदन राव 1835 मसीहा पुरी सहर रे जन्मग्रहण करथिले। तांक द्वारा रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, जन्मभूमि आदि अनेक कविता से रचना करिसेंती। आज आमे तांक द्वारा रचित जन्मभूमि कविताटी को पढ़िबा। एही कविता माध्यम रे कवि जन्म माटीर जसगान करिसेंती, ता सहित जन्म माटीर प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णना करिसेंती। जन्मभूमि कवि कविता को सरस व सुंदर करिबा पई राग चक्षुरा व्यवहार करिसेंती। तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तहरी संतान आंबे अटू सरवे। तुही माँ जन्मभूमि, तुही हेउचु माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि। कवि एठरे पवित्र भारत भूमि को माँ ओ जन्मभूमि सहित बोली कहिसेंती। तहरी संतान आंबे अटू सरवे, आमे समस्ते तहरी संतान अटू। तर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देबा, तर श्री चरण सेवा पाई निजको उत्सर्ग करिबा। गाइबा तोहर नाम आनंद रवे, तोर नाम को आनंद मनरे गान करिबा। तो आनंद होइबा सुखी, तोर उन्नति रे आमे सुख अनुभव करिबा, तोर अवनति रे आमे दुख अनुभव करिबा। धन्य महिमा तोहर नाही तर पटांतर, धन्य महिमा तोर महिमा धन्य तार पटांतर नहीं, तार कलना नहीं। मस्तकरे हिमालय पर्वत पर, मस्तकरे गिरिश्रेष्ठ हिमालय पर्वत अवस्थित। दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, चरण रे विराजित महासागर। भारत मातार दुई पार्श्वरे दुई समुद्र रहिछि, बंगोपसागर और आरब सागर। चरण रे भारत महासागर, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी भली अनेक नदी प्रभावित हेउछि। विंध्य गिरिवर कटिरे बक्ष देश रे विंध्य पर्वत अवस्थित। तहर बक्ष देश रे गंगा भली केते पवित्र नदी सभा पाउछंती। जन मिले तकल रे केते सुर वीर नरे, रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन। जन मिले तकल रे जन्म ग्रहण कले प्रभु रामचंद्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण अर्जुन भली केते सुरवीर माने। महाकवि वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास गाइले पवित्र कंठे तहरी गुण। महाकवि वेदव्यास जे कि महाभारत रचना करिसेंती, वाल्मीकि जे कि रामायण रचना करिसेंती, कालिदास जे कि रघुवंश, मृत्यु संहार परि अनेक काव्य रचना करिसेंती। सेही भली वीर पुरुष माने तांकर पवित्र कंठरे भारत मातार गुणगान करिसेंती। चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। चैतन्यंक परि अनेक महात्मा माने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। प्रचारिले प्रचार कले विभु नाम, भगवान का नाम को आनंद मनरे, भगवान का नाम को आनंद मनरे भारत वर्ष रे प्रचार कले। केते केते पुण्यवती, केते पतिव्रता सती, केते वीर नारी, केते वीर जननी। समस्ते तर दुईता, पद्मिनी, सावित्री, सीता, दुर्गावती आदि केते वीर रमणी। एही भारत वर्ष रे केते पुण्यवती, पतिव्रता, सती, वीर नारी, वीर जननी माने जन्मग्रहण करिसेंती। समस्ते तर दुहिता, पद्मिनी, सावित्री, सीता, दुर्गावती आदि केते वीर रमणी। पद्मिनी, सावित्री, सीता, दुर्गावती प्रभृति समस्त वीर रमणी हेउछंती भारत मातार दुहिता। नमई माँ भक्ति भरे, अधम अक्षम सुत त चरण रे। माँ तर अधम अक्षम एई संतान भक्ति भरे त चरण रे प्रणाम करुछि। चलंतु पिला माने आमे एबे पाठ अंतर्गत प्रश्न उत्तर करिबा। 1 नंबर क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। मुंड शब्द पई कवितारे केउ शब्द को व्यवहार करा जाइछि? चरण, कल, मस्तक, कंठ। मस्तक। जन्मभूमि कवितारे मुख्यतः काहा कथा वर्णना करा जाइछि? हिमालय रे वर्णना करा जाइछि, वीर रमणी मानक कथा कहा जाइछि,
ଭାରତ ମାତାର ଯଶ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ମାତାର ଯଶ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। କବିତାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଭାବାର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସହ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଭାବାର୍ଥକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଶବ୍ଦ ଓ ଭାବାର୍ଥ। 1 ନମ୍ବର ହିମାଳୟ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା ପର୍ବତମାଳା। ତାହେଲେ 1 ସହିତ 10। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। 8 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର। ଦ୍ରୋଣ। ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁରୁ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରର 7 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ସୀତା। ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। 5 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା। କାହା ସହିତ ନା 2 ନମ୍ବର ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ସହିତ 2 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ଚୈତନ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ସହିତ 4 ନମ୍ବରଟା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ ନା 4 ନମ୍ବର। ପଦ୍ମିନୀ। 7 ନମ୍ବର ପଦ୍ମିନୀ। କାହା ସହିତ ନା 5 ନମ୍ବର ସହିତ ମେୱାର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। 8 ନମ୍ବର ଅର୍ଜୁନ। 8 ନମ୍ବର ସହିତ 1 ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। 9 ନମ୍ବର ଭୀଷ୍ମ। 9 ନମ୍ବର କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ନା 3 ନମ୍ବର ସହିତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପିତାମହ। 9 ନମ୍ବର ଭୀଷ୍ମ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ନା 3 ନମ୍ବର ସହିତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପିତାମହ। 10 ନମ୍ବର ବାଲ୍ମୀକି। କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ନା 9 ନମ୍ବର ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା। ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି। ତୁଇ ହେଉଛୁ ମା ଜନ୍ମଭୂମି। ନା କିଏ? ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ମା ଜନ୍ମଭୂମି। ତହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତହରି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ତୋର ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗାନ କରିବା। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତୋ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ତୋ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ବୁଝି ବିଚାରି ଦେଖ। କ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। କବିତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୀର ରମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବୀର ରମଣୀମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ। 2 ନମ୍ବର ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। 3 ନମ୍ବର କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଜଣେ କାବ୍ୟକାର। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ୍। 4 ନମ୍ବର ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର। 5 ନମ୍ବର ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଅଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ଯମୁନା ଆଦି ଅନେକ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଖ ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ।
ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ସନ୍ଥ ଓ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛିକି ଲେଖ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭଲ ଲାଗିବ ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ମେଳ କର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ। କ ସ୍ତମ୍ଭ 1 ନମ୍ବର। ଜନମିଲେ ତକଳରେ କେତେ ସୁର ବୀରନରେ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖୋଜି ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା 2 ନମ୍ବର ହେବ। ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ଓ ମହାନ ମାନବମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର। ତ ଆନନ୍ଦେ ହଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାର ଭାବାର୍ଥ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବ? ନା 3 ନମ୍ବର ସହିତ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା। 3 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା 1 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀରର ମଣି ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। କ ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଆଇ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଡବଲ ଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ, ମେଘଦୂତମ, ଋତୁ ସଂହାରମ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ, ପତିବ୍ରତା, ବୀରତା ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେପରି ଚରଣ, ପାଦ, ପୟ, ପଦ, ସେହିପରି ନଦୀ, ନଈ, ଭୂମି, ଧାରା, ଜନନୀ, ମାତା, ମା, ଦୁହିତା, କନ୍ୟା। କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ଗିରିବର, ନରବର, କବିବର, ନଟବର, ସୁରବର, ବୀରବର ପ୍ରଭୃତି। କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଜଇଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି
ଏହିପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ, ଯେପରି ବଣ, ବଣି, ବସ, ବେଶ। ସେହିପରି ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରାସାଦ, କୂଳ, କୂଳ। ତୁମ କଥା। କ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ ଏବଂ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଗ୍ରାମ ବା ସହରର ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖିବ, ସେହି ରାଜ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବ। ସେହି ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଫସଲ, ପୋଷାକ। ତୁମେ କେଉଁଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ତୁମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କ'ଣ, ସେଠାକାର ଜଳବାୟୁ କିପରି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କିପରି, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଖ ନିଜ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତୁମେ ଘରର କେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ଶରୀରେ। ଭାରତ ମାତା କଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଅନେକ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ କୃଷି ତଥା ପରିବହନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତତ୍ସହ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଖାତାରେ ଲେଖ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ତା'ର ତାଲିକା କର। ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ତାପ୍ତି, ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ। ଏହିଭଳି ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ନଦୀ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଅଛି। ତୁମେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର ଓ ଲେଖ। ଅକ୍ଷର: ସମହଗର, ମହାସାଗର, ହମଳୟ, ହିମାଳୟ, ମହବକ, ମହାକବି, ଭରତ, ଭାରତ, ମରଣ, ରମଣୀ, କଳଦୋଷ, କାଳିଦାସ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର